Hello students. Last class we discussed about synopsis part of structure atom. Today we are going to learn about some of the MCQs. Okay. So here is the MCQs. Take note. Okay. Right. See, which of the scientists were able to prove that atom is no longer non-divisible? See, this is the basic type of questions. We already know this one. Okay, they are non-divisible. The first attempt was made, correct? Now? Which of the scientists were able to prove that atom is no longer non-divisible? Divisible, non-divisible. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಾಲ್ಟನ್, ಥಾಮ್ಸನ್, ಚಾಡ್ವಿಕ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇನಂತೆ, ದೇವರ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ came to know that they did the experiment to explain that atom is consisting of subatomic particles. That means atom can be divided further. Okay, right. Which of the following is never true for cathode rays? ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? They possess kinetic energy, they are electromagnetic waves, they produce heat, they produce mechanical pressure. Which of the following is never true for cathode rays ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Correct? Very simple. That means they can never be electromagnetic waves. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. Then option B is the answer. Cathode rays are deflected by, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, an electric field, a magnetic field, by both, by none. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಝೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ದೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆನೋಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. They travel in straight line in the absence of external electrical or magnetic field. Correct. Characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes in cathode ray tube. Characteristics of cathode rays depends upon the nature of the gas present in the cathode ray tube. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ which of the following statements about the electron is correct? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Electron, it is a negatively charged particle. The mass of electron is equal to the mass of neutron. It is a basic constituent of all the atoms. It is a constituent of cathode rays. So simple answer ಏನಂತೆ? Electron mass and neutron mass not equal. Okay, so option B. Next. While performing cathode ray experiments, it was observed that there was no passage of electric current under normal conditions. Which of the following can account for this observation? ಅಂತ ಇದೆ. ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? Okay, dust particles are present in air, carbon dioxide is present in air, air is a poor conductor of electricity under normal conditions, none of the above ಅಂತ ಇದೆ. While performing cathode ray experiments, it was observed that there was no passage of electric current under normal condition. Which of the following can account for this observation? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ air is a poor conductor. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Air is a poor conductor of electricity under normal conditions. Right? Next. Which is not true with respect to cathode rays? A stream of electron charged particle move with
speed same as that of light, okay, can be deflected by magnetic field. Not true ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the optimum conditions required to study the conduction of electricity through gases ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್, high pressure and high voltage, low pressure and high voltage, low pressure and low voltage. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the electrical discharge through the gases could be observed at only at low pressure and high voltage. ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಇದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟು ಆನೋಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ದೆನ್ in discharge tube experiment, stream of negatively charged particles travels from, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟು ಆನೋಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್. Millikan performed an experiment method to determine which of the following, ಅಲ್ವಾ, which of the following ಹೇಳ್ತೀರಾ? Charge, mass of the electron or charge of the electron, or E by M ratio, or both A and B. That means he performed this experiment to know the charge of electron. Okay, right. Oil drop experiment is there, right? Then the discovery of neutron becomes very late because ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? Neutrons are present in nucleus, neutrons are chargeless, neutrons are fundamental particles, all of the above ಅಂತ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, that is going to shown by the particles when electricity is passed. But ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವನ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ, okay, neutrons are chargeless, hence they discovered very late. 12th one, which is correct statement about ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? Proton is a ionized hydrogen atom. Correct? Yes. The lightest particle among these is alpha particle, positron, proton, neutron. ಹೇಳ್ತೀರಾ? It means positrons. Correct na? Yes. Then when beryllium is bombarded with alpha particles, ಅಂದ್ರೆ in Chadwick experiment, extremely penetrating radiations which cannot be deflected by electrical or magnetic field are given out. These are called as ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? A beam of protons, alpha rays, a beam of neutrons, a beam of neutrons and protons ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಅವನೇನ್ ಕಂಡಿಡ್ದ? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಚಾಡ್ವಿಕ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ. ಎಸ್. ದೆನ್ 16th ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸಪೋಸ್
beam containing all three fundamental subatomic particles are allowed to pass through an electric field as shown in the figure. The subatomic particles detected at 3 points A, B, and C on screen respectively are ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದು ಬಿ ಇದು ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಇದ್ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಟಾನ ಇದ್ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಯಾಕೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದಂತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ electrode negatively charged particles are attracted towards the positively charged negatively charged electrode positively charged protons are attracted ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of an atom ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓವರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ arrange the following in terms of penetrating powers ಅಂತ ಆಲ್ಫಾ ರೇಸ್ ಬೀಟಾ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ which of the rays are not deflected by electric and magnetic field ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇದು ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬೀಟಾ ರೇಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ X-ray and gamma rays are not deflected by electric and magnetic field. Only beta rays. Already synopsis alli discuss ಮಾಡಿದೀವಿ beta rays ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next, Rutherford's experiment on scattering of alpha particles showed for the first time that the atom has ಏನಿರುತ್ತೆ atom ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Electrons, protons, nucleus, neutrons. That means option C, nucleus ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅವನು then when atoms are bombarded with alpha particles only a few in million suffer deflections other pass out undeflected this is because ಯಾಕಿರಬಹುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ the force of repulsion on the moving alpha particle is small. The force of attraction between alpha particle and oppositely charged electrons is very small. There is only one nucleus and large number of electrons. The nucleus occupies much smaller volume compared to the volume of the atom. ನೋಡಿ alpha particles ಅಂದ್ರೆ heavy nucleus ಅಂದ್ರೆ positively charged particles ಇರುತ್ತೆ helium nucleus ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ
Almost all the positive charge of the atom are concentrated at the center, which is a very, very small part ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ all positive ions are deposited at a very small part. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ Rutherford's experiment, which established the new okay, nuclear model of the atom, used a beam of ಯಾವ beam of light ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. Beta particles which im impigned on a metal foil and got absorbed. Alpha rays which impigned on a metal foil and ejected electrons. Helium atoms which impigned on a metal foil and got scattered. Helium nuclei which is impigned on a metal foil and got scattered. Rutherford's experiment ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ದೆನ್ which of the following scientists explained his model on the basis of centrifugal force? Centrifugal force ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅವನು ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ Zn+2 ions with the mass number 70 will be mass number 70 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೈಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? 70 ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 30 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 40 ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Zn+2ಗೂ Znಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಇರುತ್ತಂತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 30. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ 30. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ K1940 ಈಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 19 ಇದೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 40 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಏನದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 19 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 20. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 40 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸಾರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 40 ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 18 ಇದೆ. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 22. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 22 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 19 41 ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, 41 ಮೈನಸ್ 19 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈಟ್, 22. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್. 43 ಮೈನಸ್ 21 ಮಾಡಿದ್ರೆ 22. 40 ಮೈನಸ್ 21 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 19. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 42 ಮೈನಸ್ 20 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 22. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 which one is not going to have
ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಾರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ 22 ನೋಡು 22 22 22 ಇದೆ ಸೊ 19 ಬಂದಿದೆ that is the reason why this will be the answer so option C is the correct answer okay na right number of protons neutrons and electrons in the element x 89 to 31 is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಲಿರೋದೇನಂತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 89 ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ 89 ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 231 ಮೈನಸ್ 89 ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 4 1 142 ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇನಂತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದೇನಂತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ therefore we are going to consider it as what number of protons ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ and number of electrons ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ okay right next an element has atomic number 11 and mass number 24 what does the nucleus contain ante atomic number 11 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೋಟಾನ್ 11 ಇರುತ್ತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಂತೆ 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 24 ಮೈನಸ್ 11 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 13 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 13 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು 19 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸಾರಿ 13 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 30 the number of electrons and neutrons of an element is 18 and 20 respectively its mass number is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ the number of electrons and neutrons of an element ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು 18 ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 20 ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಬೇಕಾ 20 ಪ್ಲಸ್ 18 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 38 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 A represents mass number and Z represents atomic number. Then alpha decay is characterized by alpha decay ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ when alpha particles is emitted correct from a nucleus its atomic number decreases by 2 ಯಾಕಂತೆ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೆನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತಗೋಣ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಓಕೆ ಬರೋದೇನಂತೆ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ z is decreased by 2 correct a is going to be decreases by 4 so option c is correct z ಅಂದ್ರೆ atomic number ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ z ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ a ಅನ್ನೋದೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ z ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ as atomic number ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 32 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ
Yes, come on. That is going to have what? Neutrons plus proton. Okay, na makla? Neutrons plus proton ಇರುತ್ತಂತೆ. So option B. Okay, right. Next, 33. Atoms with the same mass number but different atomic numbers are called as. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ? ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಅಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 6 and 14, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7 and 15. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನು ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾಕೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅವನ್ನೇ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following what is the difference between the two species if one has the atomic number 14 and atomic mass 14 and atomic number 7, whereas the other has atomic mass 14 and atomic number 6? ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7 ಇದೆ, 14 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಅಂತ ತಗೋ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆ, 14 ಇದೆ. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಅದನ್ನೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲವುದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬಿಲೋ, ರೈಟ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನಿದರಲ್ಲಿ? ಎ ಅನ್ನೋದು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11 ಇದೆಯಂತೆ. 10 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೋಡಿಯಂ 11 ಬಟ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆಯಂತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಮೈನಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10 ಇದೆಯಂತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಯಾನ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ? ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ರೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ರೈಟ್? ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಫ್ the wavelength of the electromagnetic radiation is increased to thrice the digital value, then what will be the percent change in the value of frequency of the electromagnetic radiation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂತ? if the wavelength of the electromagnetic radiation increased to thrice the digital value, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡು, ನ್ಯೂ. ನೋಡೋಣ, ನ್ಯೂ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೊದಲಿಂದು ಇಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯೂ 2 ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2.
ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗಿಂತಲೂ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ 2 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ 1 ವಿತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇಂಟು 100. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 100. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 66%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 66% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 66%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. which is the correct schematic representation of the graph of black body radiation? ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಪ್ಷನ್ A, B, C, D is there. Can you go through that? ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ NCERT ರೆಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್. The ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies is called as black body, and the radiation emitted by such a body is called as ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತೆ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is not the characteristics of Planck's quantum theory of radiation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ? ನೋಡಿ, the energy is not absorbed or emitted in whole number or multiple quantums ಅಂತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, E is equal to n into h into nu. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆ ನಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ತರ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೋತ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mc², ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ನ್ಯೂ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಂತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? E is equal to mc², that is particle nature. Particle nature, correct? And E is equal to h nu, that is equal to what? E is equal to nu ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀಯ ನೀನು? h into c divided by lambda. ಇದು ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h nu, that is going to give what? Related to both wave nature and particle nature.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೇನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅದು, ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ. ದೆನ್ ನೋಡ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 6.626 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 63 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟು 10 to the power minus 34 joule second. The velocity of the light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer if a quantum of light with frequency 8 into 10 to the power 15 seconds? ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ? ಎಚ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಇಂಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಸಿ ಬೈ ನ್ಯೂ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ, ಸಿ ಬೈ ನ್ಯೂ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡು, ಹೇಳಿ. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತೆ? 3 into 10 to the power of 8 divided by ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 8 into 10 to the power of 15. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 3 into 10 to the power 8 divided by 8 into 10 to the power 15. 3.75 ಬರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 3.75 into 10 to the power minus 8 ಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 3.75 into 10 to the power minus 9 ಬರಬೇಕಾ? ಓಕೆ, 1 second. ಸೊ 3.75 into 10 to the power minus 8, 37. 10 to the power minus 8. ಓಕೆ, 1 second. ಇದನ್ನ ನಾನು -9 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದು? 37.5 into 10 to the power minus 9 ಮೀಟರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 37.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ? 40 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್, ಅಥವಾ 4 into 10 to the power 1 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಬರೀಬಹುದು ಹೀಗೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. am I right? ಸರಿನಾ? Yeah. So option D. Okay, next. In the photoelectron emission, the energy of the emitted electron is, ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀಯ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಚ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this will be smaller. Okay, right. Option D C ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next, when a metal surface is exposed to solar radiation, ಏನಾಗಬಹುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? Yeah, come on. The emitted electrons have the energy less than the maximum value of energy depending upon frequency of incident radiation. The emitted electrons have energy less than maximum value of energy depending upon intensity of incident radiation. The emitted electrons have zero energy. The emitted electrons have energy equal to energy of photon of incident light ante. Okay, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಓಕೆ ರೈಟ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 45. In the photoelectric effect, what is the or at which frequency electron will be ejected with certain kinetic energy? ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೋರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್, ಲೀಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ 1 and 2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ? ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 and 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ 1 ಈ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇದು ಇಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಓದಬೇಕು NCERT ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಎಸ್, the electrons in the orbit nearest to the nucleus has the lowest energy. Of course, correct. Electrons revolve in different orbits around the nucleus. Idu kuda correct. The position and velocity of the electrons in the orbit cannot be determined simultaneously. Makla ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? An electron from one Bohr stationary orbit can go to the next higher orbit. ಹೆಂಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. By emission of electromagnetic radiation, by absorption of electromagnetic radiation, any electromagnetic radiation, by absorption of electromagnetic radiation of particular frequency, without emission. Usually electrons in any Bohr stationary orbit will absorb the energy of suitable frequency ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49 ನೋಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ m ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ mvr ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ mvr ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? nh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ angular momentum of an electron in fifth orbit is, ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತೆ? mvr is equal to nh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. n is equal to 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ mvr is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ? 5 into h divided by 2π ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is equal to 2.5 h divided by pi ಬರಬೇಕಾ? yes, it's there, option b. okay, next ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ಇದು? yes. next question number 51 ಅಂತ. in Bohr's model atomic radius of the first orbit is y, the radius of the third orbit is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, y is equal to n square, sorry, y proportional to n square, y is equal to ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. atomic radius of the first orbit is y, the radius of the third orbit is ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ for the first orbit ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, for the first orbit y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ y is equal to ಏನಾಗಬೇಕು 3 ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? therefore y is equal to 3 square, that is equal to 9. therefore it is equal to what? 9y ಅಂತೆ. so option D is the answer. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 9 times of that of y. next, the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is r. The radius of the second Bohr's orbit is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು radius of nth orbit is equal to radius of first orbit into n square. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನಂತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳು? r1 is equal to r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. therefore ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ r2 is equal to ಏನಾಗಬೇಕು? r ಇಂಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4r. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? 4r ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the third line of the Balmer series in the emission spectrum of hydrogen atom is due to the transition from, ನೋಡಿ, Lyman, Balmer, Paschen, bracket, P-Fund series. ಈಗ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ n1 is equal to 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು n1 is equal to 2 ಇರುತ್ತೆ, n1 is equal to 3 ಇರುತ್ತೆ, n1 is equal to 4 ಇರುತ್ತೆ, n1 is equal to 5 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು? 2 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? 3, 4 and 5. Fifth will be the third line for Balmer series. Correct? ಈಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 53. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? 5 to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತೆ. Rutherford's photon, J.J. Thomson electron, J.H. Chadwick neutron, Bohr isotopes ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋರ್ ಥಿಯರಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋ, ರೈಟ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆ. If r is the radius of the first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is given by, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ? r1 ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ r ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾ? ರೈಟ್. ನೋಡಿ, the radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstroms. Angstroms ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 10 meter. The radius of lithium Li+2 ion atomic number 3 in a similar state is, similar state ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂತೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ n is equal to ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ?
1 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.53 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Z, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ Li+2 ಅಯಾನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? R1 ಇಂಟು, ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Li+2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, R1 ಇಂಟು n² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.53 ಇಂಟು n ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z ಅಂದ್ರೆ 3. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 17 ಅಂದ್ರೆ 0.17 ಬರಬೇಕು ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57. The energy of the electron in the nth Bohr orbit of hydrogen atom is ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್. E is equal to minus 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n² ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? E is equal to 13.6 divided by n² electron volts. Electron volts ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the energy of second Bohr orbit of hydrogen atom is minus 328 kilojoule per mole. Hence, the energy of fourth Bohr orbit would be, formulas ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. We know that energy of nth orbit is equal to minus 1312 divided by n² kilojoule. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅವರು? 4th ಅಂತ. n is equal to 4 ಅಂದ್ರೆ given E of fourth orbit is equal to minus 13. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 1312 divided by ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? n² ಅಂದ್ರೆ 4². ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 4 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16. ಹಾಗಾದ್ರೆ minus 1312 divided by 16 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 82, minus 82 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? minus 82 ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 59 ಅಂತೆ. ಇನ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಫ್ energy of an electron in ground state is 13.6 electron volt, then that in the second excited state is first excited state, second excited state ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರ ಅವಾಗಲೇ, 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n² ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಂತೆ? 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, n² ಅಂದ್ರೆ 3² ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.33 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1.51 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೋರ್ತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್, 4 4 16 ಆಗಿತ್ತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಎ, 1.51 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the energy of an electron in second Bohr orbit of the hydrogen atom is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ. ಬಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ E2 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್?
ಸೊ E2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು En ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 16 ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.6 ಇಂಟು z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತೆ 2 E2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.6 ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ 13.6 ಸರಿನಾ 13.6 ಇಂಟು z ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 13.6 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 5.44 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 19 ಜೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದೆ, ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ ರೈಟ್. ಸೊ 60 ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ right, the energy of electron in first energy level is minus 21.79 into 10 to the power minus 12 ergs per atom. The energy of the electron in second energy level is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ energy of nth orbit is equal to energy of first orbit divided by n square. ಹಾಗಾದ್ರೆ energy of second orbit ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ E2 is equal to minus E1 divided by 2 square. Correct ಅದಪ್ಪ? Yes, that is equal to what? Minus E1 divided by 4, that is approximately equal to E1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 21.79 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಮೈನಸ್ 21.79 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 5 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5.447 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 12 ergs ಪರ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 12 ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು n is equal to 2. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗ ತಗೋಬಹುದು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ E0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. E0 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಮೈನಸ್ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 3s are 12, 3.4 ಮೈನಸ್ 3.4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 63. The line spectrum of He plus ion will resemble that of ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He plus ಅಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ He plus Li plus 2 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತರನೇ ಇರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾಕೆಂತೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೋ
ಅದೇ ತರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಯಾಕೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 64. ವಾಟ್ ಡಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ವೆ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, energy of the electron when n is equal to infinity. The energy of electron in the atom is lower than the energy of free electron in motion. Energy of the electron in the atom is lower than the energy of the electron, energy of a free electron is at rest. The energy of electron decreases as it moves away from the nucleus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 65. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 65 ಅಂತ. In which of the following Bohr's orbit, okay na, Bohr's stationary state, the electron will be at maximum distance from the nucleus? ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಂತೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ, ಆಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? n is equal to 5 ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 5. ರೇಡಿಯಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. n is equal to 5 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ನಾಟ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ electron falls from infinity to stationary state 1 would be. The wavelength of the radiation emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state 1 would be. Rydberg constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ 1 by lambda is equal to r into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. that 1 divided by lambda is equal to, Rydberg constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1.097 into 10 to the power of 7 into 1 divided by n1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಸ್ಟೇಟ್ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ 1 by ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1 by ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0 ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ? 1.097 into 10 to the power of 7 per meter. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 divided by 1.097 into 10 to the power minus 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get what? 91.15 into 10 to the power minus 9 meter. 9 meter ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ 91 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 67 ಹೋಗೋಣಂತೆ. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ n is equal to 4 to n is equal to 1 in a hydrogen atom will be. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by h into ionization energy into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square. h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
2.18 into 10 to the power minus 18 joules ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, joules per atom. H value is given as 6.625 into 10 to the power of minus 34. ಹಾಗೆ 1 divided by 1 square minus 1 divided by 4 square ಅಂತ. ಯಾಕೆ n2 4 ಇದೆ, n1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? 16 ಮೈನಸ್ 15 ಬೈ 16 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 34 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 34 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3.08 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 15 ನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ್ಯೂ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 68. Which of the following transitions of electrons in the hydrogen atom will emit maximum energy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈಗ? ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಫಾರ್ 2 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ 21.79 ಇಂಟು, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 1/4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, n1 ಇಷ್ಟಿತ್ತು, n5 ಇಂದ n2ಗೆ, 3 ಇಂದ 2ಗೆ, 4 ಇಂದ 3ಗೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this one. Okay na? Maximum energy is given. Next, 69th one. The first emission line of hydrogen atomic spectrum in the Balmer series appears is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು the first emission line of hydrogen spectrum ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, n2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ 3 ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಇಂಟು 1/n1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಮೈನಸ್ 1/9 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 9 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 5/36 ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? Next one. So option A. According to Bohr theory, which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? Least energetic photon ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಯ್ತು. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ತಗೋಣ, 13.6 ಇಂಟು ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು, n2ನೂ ಹೈಯೆಸ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ n is equal to 6 ಇಂದ n is equal to 5.
ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ